मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल SKLR एजुकेशन। आज आम चतुर्थ श्रेणी आमे ओ आम परिवेश बहिर तृतीय अध्याय आम खाद्य सामग्री ओ उत्पादन करुथिबा कर्मजीवी पाठटी करिबा। ताहले प्रथमे देख गोटे चित्र अछि। एठारे कौन गोटे खेत अछि। खेतरे लोक माने कौन तोली रोउछंती बा छोट छोट धान गछ प्रथमे गोटे जगार चाष करती आ सेठू नेकी तोली रुअंती। ताहले देख एठारे समस्ते तोली रोउछंती। ताहले देखिबा ए प्रश्न देखि ए चित्रटी देखि कि तळे किछि प्रश्न अछि ता प्रश्नर उत्तर देबा। ताहले देख तळ कोठरी रे तुमे खाउथिबा केतेक खाद्यर नाम दिया जाइछि। सेही खाद्य केउथिरु तयारी हुए ओ ताहार मूल उपादान कौन लेख। प्रथमे खाद्यर नाम केउथिरु तयारी केउ शस्य बा तार मूल उपादान कौन। प्रथमे अछि खाद्यर नाम रुटी केउथिरु तयारी अटा केउ शस्य बा तार मूल उपादान कौन गहम। सेपरी मांडिया खीरी केउथिरु तयारी आमे एठार लिखिदबा मांडिया आ केउ शस्य बा तार मूल उपादान कौन सेई मांडिया। तापरे भात भात तो तमे समस्ते जानिथिबो केउथिरु तयारी चाउल आ तार मूल उपादान कौन धान। सुजी सुजी केउथिरु तयारी ना गहम तार मूल उपादान मध्य गहम। आमे जेउ सबु खाद्य खाई थाउ ताहार मूल उपादान को साधारणतः कृषक जमीरु विभिन्न शस्य आकार रे उत्पादन करिथाए। सेही सबु शस्य मध्यरु धान बिरी मुग हरड़ राशि चीनाबादाम सोरिष अलसी नड़िया तेल आदि प्रधान। किंतु आमे सेगुड़ी को सेहीपरि खाई परिबा नाही। आमे विभिन्न उपाय रे सेगुड़ी को खाद्य उपयोगी करिथाउ। धान कल साहाय्य धानरु चाउल बाहर करा जाए। गहमरु अटा सुजी मैदा इत्यादि पाइबा पाई आमे अटा कल थिबा स्थान को जाऊ। राशि सोरिष नड़िया अलसी चीनाबादाम सूर्यमुखी आदिरु तेल बाहर करिबा पाई आमको घणा बा तेल कल को जिबाकू पड़िथाए। आखुरु गुड़ तयारी करिबा पाई आखु पेड़ा कल ओ आखु रंधा कारखानार आवश्यकता पड़िथाए। तापरे देख खाद्य उत्पादन सह जड़ित विभिन्न वृत्ति। खाद्य उत्पादन करिबा पाई बहु लोक विभिन्न क्षेत्र रे नियोजित होइथांती। सेही कार्य जोगु सेमाने अर्थ रोजगार करंती ओ सेमानंकर परिवार चलांती। एही कार्य होउछि सेमानंकर जीविका बा वृत्ति। एठारे गोटे प्रश्न अछि तुम गाँ रे लोक माने की प्रकार वृत्ति अवलंबन करी जीविका निर्वाह करंती तार एक तालिका कर। ताहले आम गाँ रे कौन कौन करी लोक माने जीविका निर्वाह करंती आमे तार तालिका करिबा। जेपरि प्रथम रे गोटे अछि आम गाँ रे केतेक लोक काठ काम करी जीविका निर्वाह करंती। सेपरि आम गाँ रे केतेक लोक दोकान करी जीविका निर्वाह करंती। सेपरि आउ कोन हबो सेपरि आमे लेखिबा आम गाँ रे केतेक लोक लुहा काम करी जीविका निर्वाह करंती। आउ हबो आम गाँ रे केतेक लोक माटी काम करी जीविका निर्वाह करंती। तापरे आम गाँ रे केतेक लोक
ସୁନା ରୂପା ବିକ୍ରି କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ କେତେକ ଲୋକ ପୂଜା ପାଠ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ କେତେକ ଲୋକ କ'ଣ ମାଛ ଧରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ମାଛ ଧରି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ଆଉ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତମ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ତେ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ତମେ ଆଉ ବି କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଚାଷ କାମ ସହ ଅନ୍ୟ ଜୀବିକାର କିପରି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଆସ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଚାଷ କାମ ସହିତ ଆଉ ବହୁତ ଜୀବିକା ଅଛି, ଯେମିତିକି ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଏସବୁ କ'ଣ କାଠ କାମ ଯିଏ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଗାନ୍ତି, ବା କମାର କାମ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଗାନ୍ତି। ଏଇ ଲଙ୍ଗଳଟା ତ ଯେଉଁମାନେ କାଠ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଗାନ୍ତି। ତାପରେ ଦା, କୋଦାଳ, କୋଡ଼ି ଏସବୁ ଲୁହା କାମ ଯିଏ କରନ୍ତି ବା କମାର ଯୋଗାନ୍ତି। ଚିତ୍ର ଦେଖି ତଳ ସାରଣୀରେ କାରିଗର କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ କୃଷକର କାର୍ଯ୍ୟ ସହ କିପରି ସମ୍ପର୍କିତ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଦେଖ କାରିଗରଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଥମେ କାଠ କାରିଗର, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଲଙ୍ଗଳ ଜୁଆଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଯେମିତି ମୁଁ ଉପରେ କହିଲି ଲଙ୍ଗଳ କିଏ? କାଠ କାମ ଯିଏ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ତାପରେ କୃଷକର କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପକରଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏଇସବୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସେପରି ଲୁହା କାରିଗର, ଲୁହା କାରିଗରର କ'ଣ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ? କୋଦାଳ, କୋଡ଼ି, କାଙ୍କ ଆଉ ଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। କୃଷକର କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ନା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପକରଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। କାରିଗରମାନେ କୃଷକ ଉପରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ସେହିପରି କୃଷକ ଚାଷ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାରିଗରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ମାନେ ଆମେ ଏଠାରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ କୌଣସି କାମ ବି ଜଣକ ଦ୍ୱାରା ହୁଏନି, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜିନିଷରୁ ଆମେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ଖାଲି ତ କୃଷକ କରିପାରିବନି। ଆମେ କମାର ଠାରୁ ସେଇ ଦା, କୋଡ଼ି, କୋଦାଳ ସବୁ କମାର ଦିଏ। ସେପରି ବିହନ ଜଣେ ଦିଏ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗଳ ଲାଗେ ସେଇଟା ଜଣେ ଦିଏ। ଗାଈ ଜଣକର ଥାଏ ସେପରି। ତାପରେ ଦେଖ ଆସ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷକ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଦର୍ଶାଇବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ କୋଉଟା ହେବ? ପ୍ରଥମେ 1ରେ ହେଲା ଏଇଟା, ମାନେ ଆମେ ଏଠାରେ 1 ନମ୍ବର ଦେବା। ଆଉ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ହଳ କରିବା। ତାପରେ 2 କୋଉଟା ହେବ? ଏଇଟା 2 ତୋଳି ଉପାଡ଼ିବା। 3 ନମ୍ବର ହେଲା ଏଇଟା ତୋଳି ରୋଇବା। 4 ନମ୍ବର କୋଉଟା? ଏଇଟା 4 ନମ୍ବର ଆମେ ଖାଲି ନମ୍ବର ଦେବା। ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ପକାଇବା। 5 ନମ୍ବର କୋଉଟା? 5 ନମ୍ବର ହେଲା ଏଇଟା ଧାନ କାଟିବା। 6 ନମ୍ବର ହେଲା ଏଇଟା ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରିବା। କୃଷକର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରିଗରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ତାଲିକା ଦିଆଯାଇଅଛି। ଏହି ତାଲିକାକୁ ପଢ଼।
କିଏ କ'ଣ କରେ, ତାର କାମରେ କି କି ଜିନିଷ ଓ ସାଜ ସରଞ୍ଜାମ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କର। ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କର୍ମଜୀବୀ ପ୍ରଥମରେ ଅଛି କୃଷକ। କର୍ମଜୀବୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ହଳ କରି ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ବିହନ ବୁଣିବା, ବିଲରେ ପାଣି ମଡ଼ାଇବା, ବେଉଷଣ କରିବା, ଖତ ଓ ସାର ଦେବା, ପୋକ ମରା ଦ୍ରବ୍ୟ ପକାଇବା। କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ? ଲଙ୍ଗଳ, ଜୁଆଳି, ବଳଦ, କୋଦାଳ, କୋଡ଼ି, ମଇ, ଖୁରୁପି, ଦା, ଟ୍ରାକ୍ଟର, କଳ, ବିହନ, ବିହନ ମଞ୍ଜି, ଖତ ଓ ସାର, ପୋକମରା ଦ୍ରବ୍ୟ। ତାହେଲେ ଦେଖ କର୍ମଜୀବୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୃଷକର କାର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକେ ଅଛି? ଘାସ ଓ ବାଳୁଙ୍ଗା ବାଛିବା, ଫସଲ କାଟିବା, ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରିବା, ବେଙ୍ଗଳା ପକାଇବା ଓ ଶସ୍ୟ ଉଡ଼ାଇବା। ସେପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି 2 ନମ୍ବରରେ ଗୁଡ଼ ତିଆରି କରିବା କାରିଗର। କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ତାଙ୍କର? ଆଖୁକୁ ସଫା କରିବା, କାଟିବା ଓ ପେଡ଼ିବା, ଆଖୁ ରସ ବାହାର କରିବା, ରସକୁ ରାନ୍ଧି ଗୁଡ଼ ତିଆରି କରି ମାଠିଆରେ ସାଇତି ରଖିବା। କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗେ? ଦା, କଟୁରୀ, ଆଖୁପେଡ଼ା କଳ, ବଳଦ, ବଡ଼ କଢ଼େଇ, ବଡ଼ ପିଠା ଖଡ଼ିକା, ବଡ଼ କରଚୁଲି, ମାଠିଆ, ବାଲ୍ଟି, ବଡ଼ ଚିମୁଟା, ଆଖୁ ଚୁଲି, ଚୂନ ଜାଳ। କୃଷକ ପରି ଗୋପାଳକ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀରକୁ ଛିଡ଼ାଇ ସେଥିରୁ ଦୁଧ, ଛେନା ତିଆରି କରି ବିକିଥାଏ। ଏହି ଛେନାରୁ ରସଗୋଲା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛେନା ଜିନିଷ ମିଠା କାରିଗର ତିଆରି କରିଥାଏ। କେହି କେହି କ୍ଷୀରକୁ ସିଝାଇ ଥଣ୍ଡା କରି ସେଥିରେ ମହି ପକାଇ ଦହି ତିଆରି କରନ୍ତି। ଦହିରୁ ଲହୁଣୀ ଓ ଲହୁଣୀରୁ ଘିଅ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଗୋପାଳକମାନଙ୍କ ପରି ମିଠା କାରିଗର, ଚା' ବାଲା, ଭୋଜି ରାନ୍ଧୁଣିଆ, ବଡ଼ି, ପାମ୍ପଡ଼, ଆଚାର ତିଆରି କଲାବାଲା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଜୀବୀ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରି ନିଜର ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଳ ସାରଣୀରେ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଚାଲ ଲେଖିବା। ଦେଖ କର୍ମଜୀବୀ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଗୋପାଳକ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଦୁଧରୁ ଦହି, ଛେନା, ଲହୁଣୀ ଓ ଘିଅ ତିଆରି କରିବା, ଏଥିପାଇଁ ଗୋପାଳନ କରିବା। ତାପରେ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି? ନିଜେ ଓ ନିଜ ପରିବାରର ଅନ୍ୟମାନେ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି। ଦୁଧରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଖରା, ବର୍ଷା ଓ ଶୀତକୁ ନ ମାନି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି। ସେପରି ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ମଜୀବୀର ନାଁ ଲେଖିବା ଆମେ ଏଠାରେ ମିଠା କାରିଗର। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ନା ଛେନାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମିଠା ତିଆରି କରିବା ଆଉ ବେସନରେ ବୁନ୍ଦି ଛାଣିବା। ନିଜେ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି ତାଙ୍କର? ଏଠାରେ ଦେଖ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲେଖିବା। ମିଠା ତିଆରି କରି ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପରିବାରର ଲୋକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଜୀବୀ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବା ଚା ବାଲା। କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ନା ଚାହା ତିଆରି କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିସ୍କୁଟ ଓ ପାଉଁରୁଟି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ରଖି
ବିକ୍ରି କରିବା। ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି? ଉତ୍ତର ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବର୍ଷା, ଶୀତ ଋତୁରେ ଶୀତ ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମକୁ ଖାତିର ନ କରି ପ୍ରତିଦିନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦୋକାନ ଖୋଲନ୍ତି ଓ ଚାହା, ପାଉଁରୁଟି, ବିସ୍କୁଟ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବା ଭୋଜି ରାନ୍ଧୁଣିଆ। ବିବାହ, ବ୍ରତ, ଜନ୍ମଦିନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ସବମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରାନ୍ଧିବା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବମାନଙ୍କରେ 3 ବା 4 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୋଜି ରାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛ ଲେଖିବ। ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ସଂରକ୍ଷଣ। ଆମେ ଖାଉଥିବା ଅନେକ ଖାଦ୍ୟକୁ ତାହାର ମୂଳ ରୂପରେ ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖି ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। କେତେକ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଘଣ୍ଟା, କିଛି ଦିନ ତ ଆଉ କେତେକ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବହୁଦିନ ଧରି ସଂରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖାଯାଇପାରୁଛି। କେତେକ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କାହା ଦ୍ୱାରା ଓ କିପରି ସାଇତି ରଖାଯାଉଅଛି ତାହା ତଳ ସାରଣୀରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ନାମ: ଧାନ, ମୁଗ, ବିରି, କୋଳଥ, ମାଣ୍ଡିଆ ଇତ୍ୟାଦି। କେତେକ ଲୋକ କିପରି ସାଇତି ରଖନ୍ତି? ନା, କୃଷକ ଓ ଶ୍ରମିକ ମିଶି ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ନିମପତ୍ର, ବେଗୁନିଆ ପତ୍ର ଓ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇ ଘୁମା, ଓଳିଆ ଓ ବସ୍ତାରେ ରଖାଯାଏ। ଧାନକୁ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ଖଚିରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି କିପରି ସାଇତି ରଖାଯାଉଛି? ନା, ଆଜିକାଲି ଶସ୍ୟକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ନିର୍ମିତ ବାତାନୁମୂଳ ଗୋଦାମ ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ କେତେକ କୁଶଳୀ କର୍ମଜୀବୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି। ସେପରି ଚିନାବାଦାମ, ସୋରିଷ, ରାଶି ଆଉ ଅଳସୀ କେତେକ ଲୋକ କିପରି ସାଇତି ରଖନ୍ତି? ନା, ବଳଦ ଟଣା ଘଣାରେ ପେଡ଼ି, ଠେକି, ମାଠିଆ ଓ ଡବାରେ ସାଇତି ରଖନ୍ତି। ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା କର୍ମଜୀବୀମାନେ ସାଇତି ରଖନ୍ତି। ଆଜିକାଲି କିପରି ସାଇତି ରଖାଯାଉଛି? ନା, ଘଣା ଓ କାରଖାନାରେ କୁଶଳୀ କାରିଗରମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ତୈଳବୀଜକୁ ପେଡ଼ି ତେଲ ବାହାର କରନ୍ତି। ଏହା ବଡ଼ ବଡ଼ ଡ୍ରମ୍ ଓ ଟିଣରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତି। କ୍ଷୀର, ଦହି, ଛେନା, ପେଡ଼ା, ରାବିଡ଼ି, ଲହୁଣୀ ଇତ୍ୟାଦିକୁ କେତେକ ଲୋକ କିପରି ସାଇତି ରଖନ୍ତି? ଗୋପାଳକ କ୍ଷୀର ଓ କ୍ଷୀରରୁ ତିଆରି ଜିନିଷକୁ ଠେକି, ମାଠିଆରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଓମ୍ଫେଡ୍ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ କ୍ଷୀରକୁ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ କରି ରଖାଯାଉଅଛି। କ୍ଷୀରରୁ ତିଆରି ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖାଯାଇପାରୁଛି। ସେପରି ଆମ୍ବ, ସେଓ, କଦଳୀ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, କରମଙ୍ଗା, ସଜନା ଛୁଇଁ, ବରକୋଳି, ପଣସ, ପିଜୁଳି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଲୋକ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଆଚାର କରି ମାଠିଆ, ଡବା ଇତ୍ୟାଦିରେ ସାଇତି ରଖନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଫଳରୁ ରସ ବାହାର କରି ଓ ରାନ୍ଧି ସେଥିରେ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶାଇ ଜେଲି, ସ୍କ୍ୱାସ୍, ସସ୍, ଆଚାର, ମୋର୍ବା, ଚଟଣି ଆକାରରେ ବହୁଦିନ ରଖାଯାଇପାରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ କୁଶଳୀ କାରିଗରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି। ଆଳୁ, ପିଆଜ, କୋବି, ଟମାଟୋ ଇତ୍ୟାଦି ଲୋକମାନେ ଚଟାଣରେ, ଝୁଡ଼ିରେ, ଡାଲାରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ରଖନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ବହୁଦିନ ଧରି ରଖାଯାଇପାରୁଛି। ଏବେ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର 1 ନମ୍ବର। ନିମ୍ନରେ ଖାଲି ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମଝିରେ ଥିବା ମୂଳ ପଦାର୍ଥରୁ ତିଆରି ଖାଦ୍ୟର ନାମ ଲେଖ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖ, ଗହମ, ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି ରୁଟି। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ? ନା, ପୁରୀ, ତାପରେ ପରଟା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ଆଉ ସୁଜି, ସିମେଇ, ଛତୁଆ ଆଉ ବିସ୍କୁଟ। ତାପରେ ଅଛି ବିରି। ବିରିର ଗୋଟେ ଅଛି ପାମ୍ପଡ଼। ଆଉ କ'ଣ? ନା, ବଡ଼ି, ବରା, ଚକୁଳି ପିଠା ଆଉ ଦୋସା। ତାପରେ ଅଛି କ୍ଷୀର। କ୍ଷୀରର ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଅଛି ଘିଅ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ନା, ଦହି,
ଛେନା, ରାବିଡ଼ି ଆଉ ଲହୁଣୀ। ତାପରେ ମୁଗ, ମୁଗରୁ କ'ଣ ଗଜାମୁଗ, ତାପରେ ଡାଲମା, ତାପରେ ପିଠାରେ ପୁର ବି ଦିଆଯାଏ, ପିଠା ପୁର ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ଡାଲି। ତାପରେ ଅଛି ଧାନ, ଧାନରୁ ଚାଉଳ, ପିଠା, ମୁଢ଼ି, ଖଇ ଆଉ ଚୁଡ଼ା। 2 ନମ୍ବର, କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ମୂଳ ଜିନିଷ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଉତ୍ପାଦିତ ଖାଦ୍ୟର ନାମ ଲେଖ। ପ୍ରଥମେ ଆଖୁ, ଆଖୁରୁ ଚିନି, ସେପରି କ୍ଷୀର, କ୍ଷୀରରୁ କ'ଣ ଘିଅ, ସୋରିଷରୁ ତେଲ, ବେସନରୁ ପକୁଡ଼ି, ଆମ୍ବରୁ ଆଚାର। 3 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି ଅଲଗା ବାଛି ଲେଖ। ଯେପରି କରେ ଅଛି ଦହି, ପକୁଡ଼ି, ଛେନା, ଲହୁଣୀ। ଏ ଭିତରୁ ଅଲଗା କୋଉଟା? ପକୁଡ଼ି। କିପରି ଅଲଗା? ନା ଦହି, ଛେନା ଆଉ ଲହୁଣୀ ସବୁ କ୍ଷୀରରୁ ତିଆରି, ଆଉ ପକୁଡ଼ି ବେସନରୁ ତିଆରି, ତେଣୁ ପକୁଡ଼ି ଅଲଗା। ଖ, ଚୁଡ଼ା, ଖଇ, ରସଗୋଲା, ଚାଉଳ। ଏ ଭିତରୁ ଅଲଗା କୋଉଟା? ନା ରସଗୋଲା ଅଲଗା। କିପରି ଅଲଗା? ରସଗୋଲା ହେଉଛି କ୍ଷୀରରୁ ତିଆରି, ଆଉ ଚୁଡ଼ା, ଖଇ ଆଉ ଚାଉଳ ହେଉଛି ଧାନରୁ ତିଆରି। ତାପରେ ଗ, ଅଟା, ବେସନ, ସୁଜି, ମଇଦା। ଏ ଭିତରୁ ଅଲଗା କୋଉଟା? ବେସନ। ବେସନଟା କୋଉଠୁ? ନା ସେ ଯେଉଁ ଚଣାରୁ ତିଆରି, ଆଉ ଅଟା, ସୁଜି, ମଇଦା ହେଉଛି ଗହମରୁ ତିଆରି, ସେଥିପାଇଁ ବେସନ ଅଲଗା। ଘ, ବଡ଼ି, ବୁନ୍ଦି, ଚକୁଳି, ବରା। ଏ ଭିତରୁ ବୁନ୍ଦିଟା ଅଲଗା, କାରଣ ବୁନ୍ଦିଟା ବେସନରୁ ବନା ହୁଏ, ଆଉ ବଡ଼ି, ଚକୁଳି ଆଉ ବରାଟା ବିରିରୁ ବନା ହୁଏ। 4 ନମ୍ବର, କାହା ପାଇଁ କିଏ? ଯେପରି ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ପୋଖରୀ ଆଉ ଜାଆଁଳ, ସେପରି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ଘର ବା ଯେଉଁ ଆମେ କହୁ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ। ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ନା କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଦରକାର। ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଦରକାର ଜମି ଆଉ ବିହନ। ଆଉ ପରିବା ଚାଷ ପାଇଁ ସେଇ ଜମି ବା ଆମେ ବାଡ଼ିରେ ବି ନିଜର କରିଥାଉ, ବାଡ଼ି। ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ମଞ୍ଜି ଆଉ ଚାରା। 5 ନମ୍ବର, କ୍ରମରେ ଲେଖ। ଯେପରି ଘିଅ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷୀର ସିଝାଇବା, ଦହି ପକାଇବା, ଦହି ମନ୍ଥିବା, ଲହୁଣୀ ବାହାର କରିବା, ଲହୁଣୀ ଗରମ କରିବା, ସେପରି ଆଉ ଅଛି ଲେଖିବା। କ ହେଲା ଚକୁଳି ତିଆରି। ଚୋପା ଛଡ଼ା ବିରି ଓ ଚାଉଳ ବତୁରେଇବା, ଚାଉଳ ଓ ବିରିକୁ ଶିଳ କିମ୍ବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ବାଟି ଆଣ ତିଆରି କରିବା, ଆଣରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଗୋଳାଇବା, ଚୁଲିରେ ତାୱା ବସାଇବା, ଆଣକୁ ତାୱାରେ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଚକୁଳି ତିଆରି ହୁଏ। ତାପରେ ଖରେ ଛେନା ତିଆରି। କ୍ଷୀର ସିଝାଇବା, କ୍ଷୀରକୁ ଦହି ବସାଇବା, ବସା ଦହିକୁ ଗୋଳାଇବା, ଗୋଳା ଦହିକୁ ଗରମ କଲେ ଛେନା ତିଆରି କରିପାରିବା। 6 ନମ୍ବର, ଯେପରି ଗହମରୁ ଅଟା, ଅଟାରୁ ରୁଟି, ସେହିପରି ଲେଖ। କ, ଧାନରୁ ଚାଉଳ, ଆଉ ଚାଉଳରୁ ମୁଢ଼ି। ଖ, ଆଖୁରୁ ଦରୁଅ, ଦରୁଅରୁ ଗୁଡ଼। ଗ, କ୍ଷୀରରୁ ଦହି, ଦହିରୁ ଛେନା। 7 ନମ୍ବର, ତଳ କୋଠରୀରେ ଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତଳ ସାରଣୀରେ କେଉଁଠି ରହିବ ରଖ। ତାହେଲେ ସାରଣୀରେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଆଚାର, ଜାମ୍, ଜେଲି, ସସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ନିମପତ୍ର ବା ବେଗୁନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ରଖାଯାଏ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ରଖାଯାଏ। ତାହେଲେ ଦେଖ କୋଉଟା କୋଉଠି ରହିବ? ଆମ୍ବ। ଆମ୍ବ କୋଉଠି ରହିଲା? ନା ଆଚାର, ଜାମ୍ ଆଉ ଜେଲି, ସସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ବିରି, ବିରି କୋଉଠି ରହିବ? ନା ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ନିମପତ୍ର, ବେଗୁନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ରଖାଯାଏ। ମୁଗ, ମୁଗ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ରହିବ? ଏଇଠି ଅଛି। ତାପରେ ଧାନ, ଧାନ, ଧାନ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡବାରେ ରହିବ।
ସେଓ ପ୍ରଥମ ଡବାରେ, ପିଜୁଳି ବି ପ୍ରଥମ ଡବାରେ, ତାପରେ ବରକୋଳି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଡବାରେ, କରମଙ୍ଗା ବି ଏଇଠାରେ, ତାପରେ ସଜନା ଛୁଇଁ ବି ପ୍ରଥମ ଡବାରେ, ତାପରେ ଡାଳିମ୍ବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଡବାରେ, ଆଉ ବିଲାତି ବାଇଗଣ ହେଲା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ରଖାଯାଏ। କୋବି ମଧ୍ୟ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ରଖାଯାଏ। କୋଳଥ ଏଇଠି ରହିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡବାରେ। ତାପରେ ମାଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡବାରେ। ଆଳୁ ତ ଅଛି ତୃତୀୟ ଡବାରେ, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ରଖାଯାଏ। ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ରଖାଯାଏ। 8 ନମ୍ବର, କୃଷକ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ବୃତ୍ତିଧାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ଉତ୍ତର, କୃଷକ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବଢ଼େଇ, କମାର, ଦଉଡ଼ି ତିଆରି କରୁଥିବା ଲୋକ, ସାର କାରଖାନାରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ, ସାର ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଲୋକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଉନ୍ନତ ବିହନ ଓ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବୃତ୍ତିଧାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।